통행 금지에 대해 안내해주는 문자와 함께 오는 경고음입니다. 최근까지 저녁 8시부터 다음날 오전 6시까지는 통행 금지를 실시하고 있어서 저녁 7시 40분이 되면 상기 차원에서 매일 이런 문자를 지역 경찰청에서 전송해 줍니다. 그래서 요즘 간만에 외출을 했다가도 부랴부랴 시간을 맞추어 귀가를 하고 있습니다. 어제부터는 저녁 10시로 늘려주었네요. 저희 나라에서도 청소년들을 대상으로 밤 10시부터 PC방, 노래방 등의 특정 업소와 특정 지역에 청소년 출입을 금하고 있는 것으로 알고 있는데 지금도 시행하고 있겠죠? 혹시 아니라면 댓글 부탁드립니다. 제가 청소년 그리고 20대 시절 당시에는 이러한 법이 국가적으로 시행하지는 않았지만 각 가정의 자녀 교육의 철학에 따라 집안별 귀가 시간이 있었는데 밤이면 시간에 맞추어 귀가시키려는 부모님들과 조금 더 놀고자 했던 자녀들이 실랭이 했던 기억이 납니다. 더 예전 1945년 9월 7일부터 1982년 1월 5일까지 치안이 좋지 않던 시절 범죄를 예방하기 위해서 자정 12시부터 새벽 4시까지 야간 통행금지를 실시하였다고 합니다. 표면상은 치안 유지였지만 군부 독재 시기에 국민들을 통제하기 위한 목적이 더 컸다고 합니다. 지금은 전 세계 어느 곳이든 상황이 비슷하겠지만 이곳도 연일 평균 7,800명의 코로나 신규 확진자가 꾸준히 나오고 있어서 코로나 확산 방지를 위한 여러 규제로 시민들을 통제하고 있습니다. 이전 영상에서는 그동안 이곳에서 실시한 확산 방지 규제들을 간략하게 소개해드리기도 했는데요. 오늘은 이러한 규제들로 인해서 일상이 어떻게 바뀌었는지 현지인 에미라티 친구의 이야기를 들어보는 시간을 가져보려고 합니다. 간단히 친구 소개를 하면 UAE에서 아랍의 문화가 잘 보존되어 있는 라스 알 카이마라는 지역에서 거주하고 있는 모자라는 친구입니다. 모자의 할아버지는 이 지역을 소개하는 책자에도 나오신 뼈대 있는 가문의 인물이십니다. 옛날 아라비아 반도의 현지인들은 석유 발견 이전에 주로 어업에 종사하며 살았다고 하는데 모자의 할아버지도 아프리카, 인도, 홍콩까지 누비시며 고기를 잡으셨던 범선의 선장님이셨다고 합니다. 나침반 하나와 하늘의 별을 보며 엔진도 없는 무동력 배로 항해를 하셨던 분이십니다. 하늘에 수놓은 절대 진리인 별들을 표대 삼아 인생을 항해하셨던 진정한 로드마스터이십니다. 여러 나라 방문을 즐겨하는 손녀인 모자도 열린 사고로 밝은 성격의 리더십까지 갖춘 아랍의 요즘 애들입니다. 개인적으로 모자 또한 할아버지처럼 이곳에서 로드마스터로 새 시대를 열어갈 리더로 커나가길 기대하고 있는 친구입니다. 그럼 모자를 만나보도록 할까요? A good thing is we stayed with our family and we read more of the Holy Quran. And yeah, we spent more time with our family. That's the good thing. So we usually order food from outside, from the restaurants for suhoor. That's when before we are fasting, like before the time we're fasting. But now we can't order, so we have to do food in our house. Yeah, and we can't go meet our family and eat iftar together. That's why. So you guys made your own sohur, yeah? Yeah. So what was that sohur? Can you like We usually eat eggs. egg? Yeah, rice, chicken. Mm. Okay, so Eid is after Ramadan finish. It's Eid 3 days. We come to our families. We go to our families. We they give us money for they give the children money. What else?
we eat. We're not fasting anymore, so we eat lunch together normally. So we wake up at 6. We go to Eid prayer together. Then we go to my grandma's house. We dress up. We wear makeup and jewelries. We go to our grandma's house. We meet there. We talk to my grandmas. My grandmas and the elderlies give the children money. And then, yeah, then we go to our other grandma's house. We go. We say hi. We talk. Same thing. The grandmas give the children money. And then, if it's lunchtime, we eat lunch together. And that happens in 3 days, like the first day, second day, and third day. Yeah. This Eid, we didn't do anything. We just went to my grandma's. We said hi because we didn't meet her in so long. We said hi with our mask on. We didn't go to prayer. The money that the elderlies give it to the children called Eidiyah. They didn't give us Eidiyah yet because of Corona. They're gonna give it after Corona. Oh yeah, I did. Like before, when I used to go out, I was like, no, I don't like that place, or like it's boring. But now I appreciate all these places that I've been, because now I'm sitting home all day doing nothing. And when I used to go out, I was like, this place is boring. Now I want to go to that place. For example, the mall, the restaurant, anywhere. So me and my friend, we want to meet each other. We will meet our friends. We will go back to school. I want to travel. I want to go to Dubai. Yeah. So stay safe. Stay at home. If you stayed in home, your loved one is going to be safe too. So. 대부분의 무슬림 친구들은 이번 라마단과 이드 때 예년과 같지 않게 그 분위기를 전혀 느낄 수 없었다라고 하며 아쉬움을 토로하고 있습니다. 이슬람에서는 파트와라는 것이 있는데요. 이것은 어떠한 사안이 이슬람법에 저촉이 되는지를 꾸란과 무하마드 선지자의 가르침을 토대로 살펴보는 이슬람의 판결을 일컬어 말합니다. 그래서 이번에 코비드로 인하여 새로운 상황이 펼쳐지자 이 상황 가운데서 어떻게 생활하는 것이 옳은지에 대한 새로운 파트와가 여러 나왔습니다. 그래서 무슬림들은 평생 동안 동일한 방법으로 라마단을 지내왔는데 이번에는 다른 교리, 다른 파트와 속에서 라마단을 지내게 되었던 것이죠. 이렇게 코비드는 야간 통행금지, 그리고 새로운 종교생활, 우리의 겉모습들을 바꾸어 가고 있습니다. 특별히 이곳은 전체 인구의 88%가 넘는 사람들이 해외에서 유입된 이주자들로 구성되어 있습니다. 이들 중 상당수는 자신의 꿈을 쫓아 본국에 가족을 둔 채 열악한 환경이지만 이곳에서 열심히 일을 하고 있는 제3국 노동자들입니다. 이번 사태로 이들 중 많은 사람들이 실직을 하게 되었고 새로운 직장을 다시 구할 수 있다는 희망조차 잃은 채 그들이 거주하는 집단 거주촌에 머물면서 다시 본국으로 돌아갈 수 있는 하늘길만 열리기를 기다리고 있습니다. 그들이 거주하고 있는 곳이 한방에 많은 사람들이 함께 생활을 하고 있기 때문에 바이러스에 매우 취약하여 그들로부터 종종 안타까운 소식을 듣곤 합니다. 이런 상황 가운데서 인도와 파키스탄 대사관에서 그동안 발목 낀 자국민들이 돌아갈 수 있도록 원하는 사람들의 신청을 받았는데요. 참 많은 사람들이 본국으로 돌아가기 위하여 그 대사관 앞에 북새통을 이루었던 소식을 듣게 됩니다. 그들에게 아랍에미레이트는 자신들의 꿈을 이루어 주기 위한
발판이 되어지는 곳이라고 생각되어졌는데, 이제는 잠시 왔다가 다시 떠나가야 되는 오아시스 개념으로 이곳을 더욱더 견고하게 생각하게 되어지는 것 같습니다. 그러다 보니 정말 본국에 가족을 두고 가족과 이별을 한 채 내가 이곳까지 와서 고생하는 이유에 대한 질문을 다시 한번 해보게 되고, 그리고 내가 정말 거할 안전지대는 어디인가 라는 것을 다시 한번 생각해보는 그러한 시간을 갖게 되는 것 같습니다. 로드마스터 책에 1,000원짜리 낙타 한 마리, 10억짜리 생수 한 병이라는 과가 있습니다. 이 과에서는 변화된 상황 설정 가운데서 평소에는 흔하게 생각했지만 정말 소중한 것을 나는 정말 소중하게 대하고 있는가 라는 것을 질문을 하고 있습니다. 이번 코로나 사태로 인하여 우리가 겉모습들도 변화되지만 우리 내적에 있는 여러 가지 가치들 또한 내가 정말 소중하게 여기는 것을 나는 내 인생 가운데 소중하게 여기고 있는가 라는 질문을 다시 해볼 수 있는 좋은 시간인 것 같습니다. 이곳에서 현지 친구들과 또 수많은 이주민들과 함께 이 질문에 대한 답들을 해나가는 저희들이 될 수 있도록 여러분 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.